بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم الحدیث او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ دوستو بزرگو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں صرف فرائض ہی نہیں بلکہ واجبات، مستحبات اور سنتیں بھی ہیں؟ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات بہت سے مسلمان ان سنتوں کو نہیں جانتے۔ اگر آپ روزانہ ہر دن نماز پڑھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام 51 سنتیں آسان انداز میں سیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں آخر تک ضرور دیکھیں۔ نماز میں کل 51 سنتیں ہیں، وہ کام جن کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ناقص اور ادھوری رہتی ہے۔ قیام میں 11 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، سر کو پشت نہ کرنا۔ نمبر 2، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 3، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا فوراً بعد ہونا۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 5، ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 6، انگلیوں کو اپنے حالت پر رکھنا، نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند۔ نمبر 7، نیت باندھتے ہوئے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 8، ہاتھ کے انگلیاں ہاتھ کے انگلی ہلکا بنا کر گھٹنے کو پکڑنا۔ نمبر 9، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ نمبر 10، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 11، ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا۔ یہ تھی قیام کے 11 سنتیں۔ اب ہے تلاوت کی کتنے سنتیں ہیں۔ تلاوت کی 7 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 2، تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 3، آہستہ سے آمین کہنا۔ نمبر 4، فجر اور ظہر میں طوال مفصل، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک۔ عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، سورہ بروج سے لم یکن تک۔ اور مغرب میں قصار مفصل، سورہ اذا زلزلت سے سورہ ناس تک پڑھنا۔ نمبر 5، فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا۔ نمبر 6، نہ زیادہ جلدی پڑھنا اور نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ نمبر 7، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ یہ تھی تلاوت کی سنتیں۔ اب رہی رکوع کی کتنی سنتیں ہیں۔ رکوع میں 8 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، رکوع کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 3، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ نمبر 4، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 5، پیٹھ کو بچھا دینا، کمر کو برابر رکھنا۔ نمبر 6، سر اور سرین کو ایک سیدھا میں برابر رکھنا۔ نمبر 7، رکوع میں کم سے کم 3 تسبیح پڑھنا۔ نمبر 8، رکوع سے اٹھتے وقت امام کو تسمیع اور مقتدی کو تحمید اور منفرد کو دونوں کہنا۔ نمبر یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب رہی سجدہ کی کتنی سنتیں ہیں۔ سجدہ میں 12 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، سجدہ کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2، سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا۔ نمبر 3، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 4، پھر ناک زمین پر رکھنا۔ نمبر 5، پھر پیشانی زمین پر رکھنا۔ نمبر 6، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ نمبر 7، سجدہ میں
पेट को रानों से अलग रखना। नंबर 8 कहनियों को बगल से अलग रखना। नंबर 9 कहनियों को ज़मीन से ऊपर रखना। नंबर 10 सजदा में कम अज़ कम 3 बार तस्बीह कहना। नंबर 11 सजदे से उठने की तकबीर कहना। नंबर 12 सजदा से उठने वक्त पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों घुटने उठाना और दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना। यह थी सजदा की सुन्नतें। अब रही कायदा आखिरा की सुन्नतें कितने हैं। कायदा की जो है 7 चीज़ें सुन्नत है। नंबर 1 दाएं पैर को खड़ा करके बाएं पैर पर बैठना और उंगलियों का रुख किबला की तरफ रखना। नंबर 2 दोनों हाथों को रानों पर रखना। नंबर 3 तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर शहादत की उंगली को उठाना और इल्लल्लाह पर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पर झुका देना। नंबर 4 कायदा आखिरा में दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 5 दरूद शरीफ के बाद कोई ऐसी दुआ पढ़ना, यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार पढ़ना, जो कुरान व हदीस में आई हो। नंबर 6 दोनों तरफ सलाम फिरना। नंबर 7 सलाम की इब्तिदाई दाहिनी तरफ से करना। नंबर 8 इमाम को मुक्तदियों, फरिश्तों और सालेह जिन्नात की नियत करना। नंबर 9 मुक्तदी को इमाम व फरिश्तों और सालेह जिन्नात और दाएं बाएं मुक्तदियों की नियत करना। नंबर 10 मुनफरिद यानी अकेले नमाज पढ़ने वाले को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना। नंबर 11 मुक्तदी को इमाम के साथ सलाम फिरना। नंबर 12 दूसरे सलाम की आवाज़ को पहले सलाम की आवाज़ से जो है पुष्ट करना। नंबर 13 मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतज़ार करना। ये थी नमाज के अंदर की सुन्नतें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको पक्का सच्चा मुसलमान, ईमानदार और नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात को सीखने, नमाज को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मैं एक छोटा सा आपके भाई हूँ और एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। सीखने सिखाने का ज़माना है। यकीनन अल इंसान मुरक्कबुम मिनल ख़ता व निस्यान के तहत मुझसे गलती हो सकती है। मेरा मकसद, मेरा इरादा सिर्फ़ ये है कि मैं जो दीनी मदारिस में जो है दीनी तालीम हासिल की, मैं सोशल मीडिया के ज़रिए से आप हज़रात को जो है बताने का और सिखाने का मकसद है। मेरे से अगर कोई टूटी फूटी अगर गलती हो रही है या गलती हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते आप हज़रात माफ़ करें। और मेरे से जो कमी हो रही है आप हज़रात जो है कमेंट में बताइए कि किस तरह जो है दीन को फैलाना है, किस तरह कुरान और हदीस को जो है बताना है। अगर कोई भी चीज़ अगर कमी हो रही है तो आप बता सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को जो है सही सलामत से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक जो है आखिर में जो है एक बात कहना चाहता हूँ। आप हज़रात अगर इस चैनल में अगर नए हैं, अगर वीडियो को पहली मर्तबा आप देख रहे हैं तो आपसे बहुत उम्मीद है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है इस वीडियो को दूसरों तक जो है शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह आप अगर मेरे सपोर्ट करेंगे, इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हमें और आपको जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।